So Mayarani madam, please tell me the procedure of the Sarvangasana. Okay. Sarvangasana is one of the supine asanas in which you lie down on the supine pose, extend your legs, then with the help of your hands, you keep your hands by the side of the body. You slightly raise both of your legs together and inhales and complete the inhalation. You lift your body from the hip and from the shoulder part. With the support of your hands, you can keep your body upright, that is the leg upwards. You have the chin on your sternum, body is stabilized. You can release the hands and hold the position as long as you're comfortable. Then after that, you can slowly release the leg and bring it down without any jerk, and you can relax in Shavasana. What are the benefits of the Sarvangasana? Sarvangasana, even the word meaning says it involves the whole body, all tissue of the body, all the joints are getting activated. The thyroid is stimulated, so thyroidism, by the proper secretion of the T3, T4 hormones, and you have the shoulder muscles and the back muscles are strengthened. The vertebral column, the spines get a good flexibility. The spinal nerves are activated. And by the upward pose, there's a good venous return to the heart, and you can prevent your heart complaints. And it is good for the varicose veins, hernia, hemorrhoids, that is piles, and it strengthens your hip muscles and the pelvic organs, and it helps you helps the whole body to be energized and become strong. Yeah, nice. What are the contraindications of Sarvangasana? Severe cardiac problems, severe hypertension, and severe spondylosis, cervical spondylosis. Okay. What is the complementary asana of Sarvangasana? Sir, complementary of? Complementary asana of Sarvangasana. Madam, the complementary asana of Sarvangasana is Matsyasana. Okay. Your thoracic will be compressed. In Sarvangasana, in Matsyasana, your thoracic should be expanded. Okay, sir. Okay. Right. Please tell me the one therapeutic benefit of through Matsyasana. Matsyasana, it's good for your breathing problems for the lungs, like asthma. Then for the back pain, this strengthens the spinal muscles and spinal nerves. Matsyasana, it helps us the flexibility of the spinal muscles and improves the strength of the spinal nerves. Then it expands the thoracic muscles and rib cage. So the rib cage muscles are also strengthened. So it improves the breathing and it relieves the asthma, and also it helps in the health of the abdominal muscles and the abdominal organs, which is helpful for the type 2 diabetes problems. Okay, who should not do? Those who have undergone surgery, abdominal surgery. That's the general contraindication. Abdominal surgery, menstrual disorders, and pregnancy, like that. Pregnancy. I'm asking a specific contraindication. Severe spondylosis. Neck pain ఉన్న వాళ్ళు చేయరాదు, మెడ నొప్పి ఉన్న
Neck pain, cervical spondylosis people should not do. Madam, please demonstrate Bhujangasana. Okay, Sir. tell me the benefits of Bhujangasana. Bhujangasana, it's basically good for the back pain, but people who have severe back pain should do Ardha Bhujangasana. Then it is good for the spinal flexibility, respiratory organs, and the abdominal organs like pancreas, kidneys, spleens, and it helps the digestion and the pelvic organs. It strengthens the lower abdominal muscles, and it helps to strengthen the buttocks and the hip joints. Okay, what are the benefits of Shalabhasana? Shalabhasana, basically it helps in IBS, digestive problems, constipation, and PCOD, and it helps strengthening and of the thigh muscles and back muscles and the buttocks, and it helps to dissolve the fat of the lower abdomen. What about lower back pain? Lower back pain, it's a very good method to release if there is a mild lower back pain. It will be instantly relieved. What about sciatica? Sciatica also, it is a good thing, but it should be done within the level of comfort of the patient. Who should not do? Okay, those who are suffering with a severe disc. Those who have like severe spinal issues, surgery and all that. Otherwise, anyone can do that. Okay, okay. Just you demonstrate Bhujangasana and Shalabhasana. Relax. Now, complementary asana of Bhujangasana, just you demonstrate. Shalabhasana. Relax. Relax. Okay. Madam, please come closer to the camera. Yes, sir. One more important topic. The 8-step method of asana teaching is very important. I will send the 4 asanas, which is related to your syllabus. One is standing asana, one is sitting asana, one is pranasana, one is supine asana. 8-step method of asana teaching, it is in English. Just to try to understand that 4 asanas, you can teach any asana in 8-step method of asana teaching. It's very important for your examination pointer. Okay. చలో అందరూ సిట్టింగ్ ఆసనాస్ ఫాస్ట్ గా డెమాన్స్ట్రేట్ చేయండి. సిట్టింగ్ ఆసనాస్, వజ్రాసన, రిలాక్స్. నెక్స్ట్ శశాంకాసన్. రిలాక్స్. Relax. Complementary asana of Shashankasana, just you demonstrate. Whatever వెనక్కి స్ట్రెచ్ చేయండి. స్ట్రెచ్ చేసా సార్. నాకు కనబడతలేదు. ఓకే, చేయండి. మమత చేయండి. యమున నడుం భాగాన్ని ముందుకు నొక్కు. రెండు చేతులతో ఫస్ట్ నొక్కినాక తలను వెనకకు వంచు.
ఫస్ట్ రెండు నొక్కు, ముందుకు నొక్కు, ఇంకా ముందుకు నొక్కు, ఇంకా నొక్కు, ఇంకా నొక్కు, బస్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చూడు, రిలాక్స్, రిలాక్స్. ఇప్పుడు ఎట్లా వచ్చింది? దీనికి కాంప్లిమెంటరీ ఆసన డెమాన్స్ట్రేట్ చేయండి. కాంప్లిమెంటరీ ఆసన దీనికి. కాంప్లిమెంటరీ ఆసన, ఫార్వర్డ్ బెండింగ్. పశ్చిమోత్తానాసన. మమత మేడం దొరికించుకున్నాడు, డైరెక్ట్ దొరికించుకున్నాడా? నేను ఎట్లా చేస్తున్నా ఆసనాసన, ఎట్లా చెప్పాను మీకు? ఇట్లా చేయాలి స్లో మూమెంట్ లా, ఇట్లా ఇట్లా 1 2 3 ఇట్లా రావాలి మీరు. ఆసనం అంటే ఏంది? స్మూత్ గా వెళ్ళాలి, స్మూత్ గా రావాలి, ఊగొద్దిగా. రిలాక్స్, వక్రాసన, వక్రాసన, ఇది చేయొచ్చు శ్రీనివాసరావు గారు, మీరు చేసుకోండి, మంచిగా ఉంటుంది. కాలు ముందుకు చాపి, రిలాక్స్, ఆల్ రిలాక్స్. సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ సార్ వక్రాసనం చేయమంటారా? చేయండి, కాలు కొంచెం ముందుకు చాప్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. వెరీ గుడ్. రిలాక్స్. క్యూఆర్టీ, క్విక్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్. మమత 3 minutes. మమత ఇస్తుంది, మమత ఇస్తుంది. శవాసనంలో పడుకోండి. మీ రెండు కాళ్ళ మధ్య హాఫ్ మీటర్ నుంచి మీటర్ గ్యాప్. మీ రెండు చేతులు శరీరానికి దూరంగా ఉంచండి. ఒక ఫీట్ గ్యాప్, రెండు చేతుల మధ్య ఫీట్ గ్యాప్. క్లోజ్ యువర్ ఐస్. మీ అబ్డామినల్ మూవ్మెంట్, ఫస్ట్ స్టెప్ లో మీ అబ్డామినల్ మూవ్మెంట్ గమనించండి. సెకండ్ స్టెప్ లో మీరు గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు పొట్ట పైకి లేస్తుంది, గాలి వదిలినప్పుడు పొట్ట లోపలికి వెళ్తుంది. ఈ రెండింటి మధ్య సంబంధాన్ని గమనించండి.
థర్డ్ స్టెప్ లో బిగ్గరగా శ్వాస తీసుకోండి. శరీరం గాలిలో తేలుతున్నట్లుగా ఉంటుంది. ఆ మూమెంట్ గమనించండి. బిగ్గరగా శ్వాస తీసుకోండి. శ్వాస వదులుతూ శరీరం నేల కాయినట్టుగా అనిపిస్తుంది, అది గమనించండి. శ్వాస తీసుకొని ఆ ఊమా సౌండ్ తో శ్వాస వదిలేయాలి. శ్వాస తీసుకోండి. ఆ ఊమా సౌండ్ యొక్క వైబ్రేషన్ ని గమనించండి. రిలాక్స్, 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 రిలాక్స్. ఇప్పుడు మీ రెండు కాళ్ళు దగ్గరికి తీసుకోండి. రెండు చేతులు బాడీ పక్కకు తీసుకోండి. మీ ఎడమ చేతిని పొట్టపై ఆనించండి. కుడి పక్కకు తిరగండి. ఎడమ కాలు మలవండి. కుడి పక్కకు తిరగండి. కుడి చేయి వెనకకు చాపాలమ్మా. కుడి చేయి వెనకకు స్ట్రెచ్ చేయాలి. కుడి చేయి తల వెనకకు చాపండి. కుడి పక్కకు తిరగండి. కుడి కాలు మీద ఎడమ కాలు ఆనించండి. ఎడమ కాలు పట్టుకోండి. మీ ఎడమ చేతిని నేలపై ఆనించండి. రెండు చేతుల సాయంతో లేచి కూర్చోండి. క్లోజ్ యువర్ ఐస్. స్వామి శశాంకాసన లాభాలు చెప్పండి. సార్ శశాంకాసనం చేయడం వల్ల మనకు ముందుకు బెండ్ కావడం వల్ల వెన్నుముక ఫ్లెక్సిబిలిటీ వస్తుంది సార్. వెన్నుముక నరాలు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరుగుతుంది సార్. ముందుకు వంగడం వల్ల మన తలకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరిగి తలలో ఉన్న మైగ్రేన్ను తలనొప్పి తగ్గిపోద్ది సార్. మంచి ఏకాగ్రత ఏర్పడుతుంది. మంచి బ్రెయిన్ షార్ప్నెస్ అవుతుంది సార్. మంచి కామ్ డౌన్ మైండ్ ఏర్పడుతుంది. డైజెషన్ పవర్ పెరుగుతుంది సార్. గ్యాస్ ట్రబుల్ రిమూవ్ అవుతుంది. మలబద్ధకం తగ్గుతుంది సార్. లంగ్స్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది సార్. ఎవరు చేయరాదు సార్ సివియర్ బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ హార్ట్ పెయిన్ ఉన్నవారు చేయరు. శ్రీనివాసరావు గారు ఉష్ట్రాసన బెనిఫిట్స్ చెప్పండి. వెన్నెముక వెనక్కి వంచడం వల్ల వెన్నెముక ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది సార్. వెన్నుకోసుకున్నటువంటి నరాలు ఫ్లెక్సిబిలిటీ వస్తుంది. తర్వాత లంగ్స్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. ఆస్మా లాంటి డిసీజెస్ ని క్లీన్ చేసుకోవడానికి కూడా అది ఉపయోగపడుతుంది.
తర్వాత తొడలు పెక్కు కండరాలు కూడా స్ట్రెంగ్థెన్ అవుతుంది సార్. తర్వాత అబ్డామినల్ మజిల్స్ కూడా గట్టిపడుతుంది. వాట్ అబౌట్ థైరాయిడ్ గ్రంథి? థైరాయిడ్ కూడా చాలా మంచిది సార్. మమత వక్రాసన బెనిఫిట్ చెప్పు. వెన్నెముకకు వెన్నుముక మర్దన వల్ల శక్తి కలిగిస్తుంది. మలబద్ధకం నుంచి ఉపశమనం, లంగ్స్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది, డయాబెటీస్ కంట్రోల్ అవుతుంది, పొట్టని వడి తిప్పినట్టుగా చేస్తాం కాబట్టి పొట్టలో ఉన్న మలబద్ధకం లాంటివి పోతాయి, పొట్టలో ఉన్న కొవ్వు కరుగుతుంది, ఎవరు చేయరాదు? లాటరల్ హెర్నియా ఉన్నవారు చేయరాదు. శ్రీనివాసరావు గారు పశ్చిమోత్తానాసన లాభాలు చెప్పండి. పశ్చిమోత్తాసనం ముందుకు వంగి మనం పట్టుకొని చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ పొట్ట మీద బాగా పొట్ట మజిల్స్ కి మంచి ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతుంది. లోపల పాంక్రియాస్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. లివర్ కి పాంక్రియాస్ కి చాలా మంచిది. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ బాగుపడుతుంది. ఎవరు చేయరాదు? సివియర్ బ్యాక్ పెయిన్, హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు చేయరాదు. వెరీ గుడ్. స్వామి సార్ హంసాసన లాభాలు చెప్పు. సార్ హంసాసనం చేయడం వల్ల మనకు భుజకండరాలు దృఢంగా తయారైతాయి సార్. డైజెషన్ పవర్ పెరుగుతుంది సార్. మంచి గ్యాస్ట్రిక్ రిమూవ్ అవుతుంది. వెన్నెముక కూడా మంచి ఫ్లెక్సిబిలిటీ వస్తుంది సార్. ఎవరు చేయరాదు? హంసాసనం రిస్ట్ పెయిన్ అండ్ నెక్ పెయిన్ ఉన్నవారు చేయరాదు. మమత శీర్షాసన లాభాలు చెప్పు. అర్ధ శీర్షాసన లేదా శీర్షాసన? శీర్షాసనం చేయడం వల్ల తలకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరుగుతుంది సార్. మైండ్ కామ్ డౌన్ అవుతుంది సార్. శీర్షాసనం చేయడం వల్ల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మనకు తలకు బాగా జరిగి హ్యాపీ హార్మోన్స్ అనేది రిలీజ్ అవుతాయి సార్. స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ అనేది తగ్గుతాయి సార్. మంచి ఏకాగ్రత కుదురుతాయి సార్. మంచి మైండ్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి సార్. జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతాయి సార్. మంచి స్ట్రెస్ అనేది తగ్గుతుంది సార్. డిప్రెషన్ తగ్గుద్ది. హెయిర్ ఫాలింగ్ తగ్గుతుంది. వైట్ హెయిర్ బ్లాక్ హెయిర్ గా అవుతుంది. కలర్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం కొన్ని రోజుల వరకు ఉండదు. మైగ్రేన్ హెడేక్ తగ్గుతుంది. జ్ఞానేంద్రియాలకు మంచి రక్త ప్రసరణ జరిగి జ్ఞానేంద్రియాలని షార్ప్ గా తయారైతాయి. తర్వాత వ్యారికోస్ వెయిన్స్ నుంచి ఉపశమనం. హెర్నియా ఉన్న వారికి మంచి లాభదాయకం. పుటన వేలు కానుంచి తల వరకు రివర్స్ బ్లడ్ ఫ్లో కాబట్టి బాడీ అంతా ఎనర్జైజ్డ్ అవుతుంది, స్ట్రెంథెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? శ్రీనివాసరావు గారు ఎవరు చేయరాదు శీర్షాసనం? శీర్షాసనం హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు చేయరాదు సార్. బ్రెయిన్ లో క్లాట్స్ ఉన్న వాళ్ళు చేయరాదు. బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు చేయొచ్చా? బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చేయరాదు సార్. ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళు చేయొచ్చా? ఐడియా లేదు సార్. మెడనొప్పి ఉన్న వాళ్ళు చేయొచ్చా? చేయరాదు సార్. మెడనొప్పి ఉన్నవారు చేయొచ్చా? మెడనొప్పి ఉన్న వాళ్ళు కూడా చేయకూడదు సార్. స్పాండిలోసిస్ ఉన్న వాళ్ళు శీర్షాసనం చేయకూడదు. గ్లూకోమా ఉన్న వాళ్ళు చేయొచ్చా? ఐడియా లేదు సార్, తెలియదు. గ్లూకోమా అంటే సివియర్ ఐ ప్రాబ్లం. కంటికి సంబంధించిన సివియర్ ఐ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా చేయరాదు. ఓకే, రైట్. ఓకే ఓకే. స్వామి అనులోమ విలోమ లాభాలు చెప్పండి. సార్ అనులోమ విలోమ బ్యాలెన్సింగ్ ప్రాణాయామ సార్. ఈ అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామ చేయడం వల్ల బాడీలో ఉన్న టెంపరేచర్ కూల్ అనేది సమతుల్యంగా ఉంటుంది. హిడెన్ నాడి, పింగళ నాడి సమతుల్యంగా ఉంటుంది సార్. అనులోమ విలోమ చేయడం వల్ల రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ అనేది శుద్ధి చేయబడుతుంది సార్. మంచి లంగ్స్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది సార్. మంచి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి సార్. మంచి మెడిటేషన్, మంచి ఏకాగ్రత కుదురుతుంది. మంచి జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది సార్. స్ట్రెస్ తగ్గుద్ది, యాంగ్జైటీ తగ్గుద్ది, హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతుంది. స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ తగ్గుతుంది సార్.
సార్ ఎవరు చేయరాదు? అనులోమ్ విలోమ్ అందరు చేయొచ్చు సార్. మమత, భ్రామరి ప్రాణాయామ లాభాలు చెప్పండి. ప్రాణాయామాలో మకారాన్ని ఉచ్చరించడం వల్ల మైండ్ కామ్ డౌన్ అవుతుంది, ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది, జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది. ఇది ఫస్ట్ మీరు భ్రామరి అనగానే స్ట్రెస్ బస్టర్ ప్రాణాయామ, యాంగ్జైటీ బస్టర్ ప్రాణాయామ, డిప్రెషన్ బస్టర్ ప్రాణాయామ అని చెప్పాలి. మైగ్రేన్ హెడేక్ నుంచి ఉపశమనం అని చెప్పాలి. బ్రెయిన్ రీఫ్రెష్ అయ్యి మైండ్ కామ్ డౌన్ అవుతుందని చెప్పాలి. హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయని చెప్పాలి. ఓకే, ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ గొంతులో కూడా ఉంటుంది. సో థైరాయిడ్ గ్రంథి ఉత్తేజాన్ని పొందుతుందని చెప్పాలి. ఉత్తేజాన్ని పొందడం ద్వారా T3, T4 హార్మోన్స్ విడుదల చేసి హైపర్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంటే వారికి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుందని చెప్పాలి. సో సింగర్స్ కి గొంతులో మంచి డిజిటల్ సౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సింగర్స్ కి మంచి లాభదాయకం అని చెప్పాలి. స్మూత్ సౌండ్ తోటి నర్వస్ సిస్టమ్ ఉత్తేజాన్ని పొందుతుందని చెప్పాలి. గంధల వ్యవస్థకి హెడ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ బ్రెయిన్ లో ఉంటుంది. అది చైతన్యవంతంగా తయారై గంధల వ్యవస్థ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది, వాటి ఫంక్షనింగ్ పెరుగుతుందని చెప్పాలి. ఇప్పుడు రెజోనెన్స్ సౌండ్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్పాలి. రెజోనెన్స్ సౌండ్ అంటే అనునాదం. ఒక భాగము వైబ్రేట్ అయితే ఆ సౌండ్ తోటి సమానంగా ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి భాగాలన్నీ వైబ్రేట్ అవుతా ఉంటాయి. ఇప్పుడు అనే సౌండ్ చేయడం వల్ల ఆ సౌండ్ తోటి సమానంగా ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న పార్ట్స్ అన్ని వైబ్రేట్ అవుతాయి. వైబ్రేట్ అయితే అక్కడ అనునాదము జనరేట్ అవుతుంది. అనునాదము జనరేట్ అయితే ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. అర్థమైందా? ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీకు అనులోమ విలోమకి భ్రామరికి సేమ్ బెనిఫిట్స్. కాకుంటే అనులోమ విలోమ అనేది బ్యాలెన్సింగ్ ప్రాణాయామ, భ్రామరి అనేది బ్యాలెన్సింగ్ ప్రాణాయామ కాదు. ఇక మిగతా బెనిఫిట్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీరు చెప్పుకోవచ్చు. 80% కామన్ బెనిఫిట్స్. ఓకేనా? ఓకే సార్. స్వామి, ప్రాణాయామ అంటే ఏంటి సార్? ప్రాణ అంటే ప్రాణశక్తి సార్, ఆయామ అంటే సాగదీయడం సార్. ప్రాణశక్తి సాగదీయడం. మమత, ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటి ప్రాణాయామలో? ఉచ్ఛ్వాస, నిశ్వాస, కుంభక. శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పండి, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసన ఏమంటాము సాంస్క్రిట్ లో? పూరకం, కుంభకం. కుంభకం ఎన్ని రకాలు మమత? కుంభకం ఎన్ని రకాలు? కుంభకం 3 రకాలు. చెప్పండి ఏంటి? బాహ్య కుంభక, అంతర కుంభక, కేవల కుంభక. అంతర కుంభక అంటే ఏంటి? గాలి పీల్చి ఉంచడాన్ని, నింపి ఉంచడాన్ని అంతర కుంభక అంటారు సార్. బాహ్య కుంభక అంటే గాలి వదిలి ఉండడాన్ని బాహ్య కుంభకం. కేవల కుంభక అంటే ఆటోమేటిక్ గా శ్వాస లేని స్థితిని కేవల కుంభకం అంటారు. ఓం సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే తంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రామి పశ్యంతు, మా కచ్చి దుఃఖ భాగవే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. మమత, రిపీట్. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాని పశ్యంతు, మా కచ్చి దుఃఖ భాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. శ్రీనివాసరావు గారు రిపీట్. ఓం సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయా, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కచ్చిద్ దుఃఖ భాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓకే, ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్.